It's a memorable day, a very special one. Yes. 20 years of a journey is no joke, right? Yes, absolutely. And 20 years from Tujhe, Meri, Kasam To to the Wade. ongoing blockbuster, which is Wade. And I think we should be celebrating this, and we should be celebrating those people ज्यांच्यावर मला असं वाटतं मी स्वतः आणि आपण सगळेच फक्त प्रेम नाही तर आम्ही जे करतो त्याला फक्त प्रेम नाही म्हणत, त्याला वेड म्हणतात. So without much ado, I think nobody's interested in. Yeah, आपल्याला बघायला talking कोणीच about- नाही आलेलं. कोणी- Yeah. So let's call the people who you all are waiting for. Riteish and Genelia, my besties. Thank you, everyone. नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वांचं स्वागत. थँक्यू व्हेरी मच फॉर बिईंग हिअर. आणि 20 वर्ष झाले हा प्रवास 3 जानेवारी 2003ला सुरू झाला होता. आणि आमचं सुदैव आणि नशीब की 20 वर्षानंतर 3 जानेवारी 2023ला अजूनही थिएटरमध्ये आजही चालू आहे. तर हा प्रवास ही जर्नी तुमच्यावर शेअर करायसाठी आम्ही आलो आहे. यू वॉन्ट टू से समथिंग जीन्स? Yeah, no, just thank everyone for being here 20 years ago and 20 years later, we're all together. So thank you very much. चला. Okay, let's set the ball rolling. I mean, it almost feels like a time machine. 20 years, I repeat myself, is no joke, right? From the first day when you all both must have walked to, in your debut film, right? From that to the super success of Wade today, it's been a beautiful journey. That whole process. Wow. So 20 years ago, when we started working together on Tujhe Meri Kasam, it was extremely different because it was unknown territory. It was almost like Alice in Wonderland. We entered a world where both of us, and I can speak this for Genelia also, because we didn't know anything about filmmaking. So everything was new. Camera was new, trolley was new. Everything around, even the sound of roll camera, sound, lights, action, cut was new. The word Nagra to play the song was new. So all this, so yes, journey started with walking into an uncharted territory for us. And 20 years later, again, when I decided that I want to direct a film, it wasn't, I wouldn't say it was new anymore, but yes, something was definitely new. The words that I had heard before, saying that, are you ready? And roll camera, sound, and action. I was listening to them, but this time I was saying them, so that was new. Yeah, I think when we started off, we were newcomers. And today we've come to a point where I feel like a newcomer again because it's my first Marathi film and Ritesh's first directorial debut. So I think whether you start 20 years before or whether you're 20 years later, there's a newness which keeps it going. And I think that's been our journey throughout. दॅट्स रिअली ग्रेट. आणि मला असं वाटतं आता तुम्ही जसं म्हणालात की आता न्यूकमर म्हणून तुम्ही आला होता खूप वर्षांपूर्वी, आणि मला असं वाटतं की जो पहिला दिवस होता तुमचा तुझे मेरी कसममधला, त्याच्यात म्हणजे तेव्हा जी फिलिंग होती आणि आता वेडचा पहिला दिवस जेव्हा होता शूटिंगचा किंवा काही, तेव्हा तुम्ही न्यूकमर पण एक वेगळ्या पद्धतीने न्यूकमर होतात. म्हणजे ॲज अ डिरेक्टर तुम्ही एक न्यूकमर होतात आणि तुम्ही ॲज मराठीत तुमचं पदार्पण होतं. तर तो एक्सपिरियन्स काय आहे, म्हणजे त्याच्यातल्या सिमिलॅरिटीज काय आहेत, काय डिफरन्सेस काय आहेत, तुम्हाला काय वाटतं पहिला दिवस? माझा पहिला दिवस जो होता ना, तो
मंदिराच्या पायऱ्या मी चढत होतो आणि मंदिरातला सीन होता जेव्हा मी देवाशी बोलतोय. आणि त्यावेळेस कसं होतं की मला कळलंच नाही की हा सीन का निवडला. आणि जेव्हा सीन शूट करतो संध्याकाळी डायरेक्टर बसले आणि विजय भास्करजी आमचे पहिले डायरेक्टर आणि रामोजी राव आमचे प्रोड्युसर, या दोघांचे खरंच आम्ही अत्यंत आभारी आहोत. आम्ही आज इथे बसलोय केवळ त्यांच्यामुळे. आणि त्यावेळेस ते म्हणाले की आज तुमच्या करिअरची सुरुवात होते आणि मला असं वाटतं की याच्यापेक्षा चांगली सुरुवात होऊ शकत नाही की तुम्ही ॲज अन ॲक्टर कॅमेऱ्यावरती पहिल्यांदा मंदिराच्या पायऱ्या चढताय आणि देवाचा आशीर्वाद घेताय. आणि मला कुठंतरी वाटतं की तो आशीर्वाद सातत्याने, जर आज 20 वर्ष मी काम करतोय तर सातत्याने तो आशीर्वाद आमच्या दोघांच्या डोक्यावरती आहे आणि तो अजूनही पुढे येतोय. पहिला दिवस वेडसाठी मी हे पूर्वी बोललो पण परत एकदा सांगतो की 20 वर्षात माझे आई वडील कधीच सेटवरती आले नाहीत. वडील असताना ते कधी आले नव्हते आणि आई पण आल्या नव्हत्या. मध्ये मला आठवतं की मी सहज त्यांना विचारलं की आई तुम्ही माझ्या सेटवरती का आला नाहीत. आणि तिने सोपं उत्तर दिलं, कारण तू कधी बोलवलंच नाहीस. आणि मला खरंच कळलंच नाही की आई माझ्या सेटवरती ह्याच्यासाठी आल्या नाहीत कारण मी त्यांना कधी बोलवलं नव्हतं. आणि मला वाईट वाटलं की अरे आता मी कसं त्यांना बोलून कुठल्या सेटवरती बोलू. तर जेव्हा पॅन्डेमिकमध्ये मला कळलं की बाबा आता हा पिक्चर आपण करतोय तर कुठंतरी जिणल्या म्हणाल्या मला की मुहूर्त पहिल्या दिवसाचा शॉट त्यांच्या हाताने व्हावा. तर तो जो शॉट होता आणि तो दिवस, मी अतिशय नर्वस होतो कारण मला असं वाटायचं की सेटवरती आपण चाललोय आणि लोग जज करना. बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोग पहली बार कुछ करने जा रहे हो, फिर ऐसा लगता है कि सब लोग आप ही को देख रहे हैं, आप जो करने वाले हो उसको गौर से देखेंगे. तो मुझे ऐसा बहुत बार लगा कि मैं सेट पे जाऊंगा तो लोग मुझे देखने वाले शायद जज भी कर रहे होंगे. और लेकिन वो दिन खास इसलिए था क्योंकि पहली बार मेरी माँ सेट पर आई थी और मुहूर्त शॉट उन्होंने दिया था. फिर उसी शॉट में मैं और जिनीलिया बेंच पर बैठे थे और अजय अतुल भाऊ का गाना चल रहा था, सुख कळले, जो मेरे इस फिल्म का सबसे फेवरेट गाना है. वो दिन जिनीलिया की माँ का बर्थडे था 7 दिसंबर और उस दिन पर एक्शन मेरे बड़े बेटे रियान ने बोला और कट छोटे बेटे राहिल ने बोला. तो ये एक बहुत ही अनोखा फैमिली मोमेंट था. तो ये डायरेक्टोरियल जर्नी जो शुरू हुई थी ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल थी. Yeah, Genelia. The first. Do you remember the first? The first day. Yeah. For me, माझा फर्स्ट टाइम मराठी फिल्म्समध्ये होतं. तो फॉर मी आय थिंक माय फर्स्ट एव्हर इंटरॅक्शन विथ डुईंग अ मराठी फिल्म. आणि मी खूप एक्सायटेड होतं की आय हॅव टू डू दिस इंडस्ट्री टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. सो आय वॉज एक्स्ट्रीमली एक्सायटेड टू कम बॅक टू स्क्रीन. म्हणजे 10 वर्षाचा नंतर आय वॉज कमिंग बॅक टू स्क्रीन. अँड फॉर मी देर वॉज नर्वसनेस, देर वॉज एक्साइटमेंट. आणि जे श्रावणीचा कॅरेक्टर होता, आय डोंट थिंक आय न्यू इट ॲज वेल टिल द फर्स्ट शॉट वॉज टेकन. म्हणजे वेन रितेश just told me how he wanted me to look and how he wanted that expression, I think that's the day I fell in love with Shravani as a character, and that's the day I wanted to be fully involved in it again. Oh, that reminds me, actually, I should share this with everyone. Do you remember the first day of shooting, and it was in Chembur, and you decided to surprise Riteish with the camera and that small little chit that you wrote for him, and to tell him that, you know what, it's a decision well made and this is something that you should have gone to. You want to tell us about the camera that you got for him? Yeah, so I actually got him a director's lens as the first gift on the day of shoot. Because he was a new director and I thought nothing better than, the director's lens. So that was the first gift I gave him. But more than anything, I think I wrote a letter and the kids wrote a letter to him as well. We are people who believe in letters. We've always been writing letters for the last 20 years. So
I think those things just stay very special. And I guess that's the reason you have been growing stronger and stronger all these years, because you guys have that thing between you both. Thank And you, that is John. really sweet and we all admire it. मला बघ एक गोष्ट एक शेअर करायची आहे की सगळ्यांनाच माहिती आहे की आता वेड सगळ्यांनाच वेड लावतंय. तर मी एक व्लॉग बघितला की ज्यात गावातून लोक टेम्पोजमध्ये ट्रक्समध्ये भरून जात आहेत, लांब कुठेतरी शहरात जात आहे जिथे सिंगल स्क्रीन थिएटर आहे आणि तिकडे जाऊन वेड बघतायत आणि एवढं त्यांनी डोक्यावर उचलून धरलंय, म्हणजे त्यांचा रिस्पॉन्स तसा येतोय आपल्या आणि ते नंबर्समध्ये आपल्याला दिसतं पण आहे की लोकांनी खरंच डोक्यावर घेऊन धरलंय आणि एन्जॉय करतायत, प्रत्येक गोष्ट एन्जॉय करतायत, हसतायत, रडतायत, रिलेट करतायत त्या सगळ्या गोष्टी. तर मला विचारायचं आहे की तुम्ही एक्सपेक्ट केलं होतं कुठे, बिकॉज जेव्हा बनवताना म्हणजे मी जर असतो तर मी ऑब्व्हियसली कुठेतरी असतं की चल मी फिल्म बनवते, मला माहिती आहे लोक येणारच आणि लोक हा प्रतिसाद देणारच. वर यू एक्सपेक्टिंग दॅट, डिड यू हॅव दॅट थिंग इन युअर हेड? But before you take that question, let me extend it a little bit. I mean, taking a decision like this after being an actor first, and then when you take a decision, I mean, decisions are taken by so many people. But then when it gets a stamp of approval like this, the numbers that we have today, and I was just told right now that as a debut, a Marathi film debut, you're the first one who scores the numbers. 13 crores is no mean number. It's huge. So how does it feel? Does it feel like relief, and does it feel like, oh God, I did it? No, actually, numbers are something that That I'm interested in. Yeah, the producer is The interested. producer has a relief. no, numbers are immaterial because what matters is how people are responding to the film. First of all, I just feel that when you decide to make a film, you think which is that story that you want to tell or show people that will excite them to come to the theaters and watch. आणि मी जेव्हा विचार करत होतो की मला, and the most difficult thing about being a director is to decide that you want to be a director. ते जे डिसिजन आपण घेतो ना की आपल्याला आता डिरेक्टर व्हायचं आहे किंवा दिग्दर्शन करायचं आहे, ह्या जर्नीचं सगळ्यात अवघड जर गोष्ट कुठली असेल तर तो निर्णय आहे किंवा मला डिरेक्टर व्हायचं आहे. टू डिसाईड दॅट यू वॉन्ट टू बी डिरेक्टर इज द मोस्ट डिफिकल्ट डिसिजन टू टेक, बिकॉज आफ्टर दॅट देन द जर्नी स्टार्ट्स. तर जेव्हा मी विचार केला होता की आपल्याला कोणता पिक्चर बनवायचा आणि कसा बनवायचा आहे, तर मला असंच वाटलं होतं की आपल्याला अशी एखादी गोष्ट निवडूया ज्याच्यामुळे संपूर्ण परिवार येऊन हा चित्रपट पाहू शकेल. कारण बऱ्याच वेळा आपला TG जो असतो, टार्गेट ग्रुप, आणि आपलं वाटतं की आपल्याला एक स्पेसिफिक यंगस्टर्ससाठी आपण बनवतोय किंवा एक स्पेसिफिक वर्गासाठी बनवतोय. पण माझी अशी इच्छा होती की आपल्याला चित्रपट असा बनवायचा आहे की लहान मुलगा असेल, यंगस्टर्स असतील, कॉलेजमधले जाणार असतील, शाळेतली मुलं असतील, काका काकी असतील, मामा मामी असतील, आजी आजोबा असतील, ह्या सर्वांनी येऊन आपला चित्रपट पाहावा आणि एन्जॉय करावा. आता त्यात कितपत आपण सक्सीड होतोय तो चित्रपट रिलीज झाल्यानंतरच कळणार होतं. परंतु प्रामाणिकपणे मला असं वाटलं की आपल्याला एक मराठी मिलियूमधला चित्रपट बनवायचा आहे, जो ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्रीयन कल्चर आपल्याला दिसेल, मराठी लोकांचं जे जसं राहतात ते दिसलं पाहिजे. कसं आहे की आयडेंटिफायबिलिटी फार इम्पॉर्टंट आहे. आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ नॉन मराठी प्रेस हियर ऑल्सो. तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी ये फिल्म डिसाइड की थी मैंने बनाने की, मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी फिल्म बनानी जो हर मराठी परिवार को ऐसा लगे कि ये मेरी घर की कहानी है, या काश मेरे घर में ऐसा हो, या मेरे घर में ऐसा हो रहा है. आइडेंटिफाइबिलिटी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली की ये कहानी थी. एंड जैसे इन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल नहीं लगा कि ऐसे नंबर्स आएंगे, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक हमें पता नहीं था कि किस तरह लोग रिएक्ट करेंगे, क्या लोग थिएटर्स में जाएंगे. जहाँ पर मतलब हिंदी फिल्मों के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो रहा था नंबर्स, तो मराठी में तो और भी मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज मराठी ऑडियंसेस के पास फर्स्ट चॉइस हिंदी फिल्में हैं जो एक बड़ी बजट पे बनती है.
तो how does one excite them to come to the theaters? But I am glad कि जिस तरह हमने ये सोचा कि ये इसका टीज़र ऐसा होगा या ये प्लानिंग ऐसे करेंगे, हम लोग इस तरह लोगों को अप्रोच करेंगे, या चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या टेलीविज़न पे इंटीग्रेशंस हो, या किस तरह के प्रोमो काटने चाहिए, कौन से गाने पहले जाने चाहिए. आई थिंक ऑल दैट कलेक्टिव एफर्ट, अब जब पीछे देखते तो ऑफकोर्स जब ओपनिंग लगती है तो यू थिंक कि हाँ इट ऑल वर्कड. अगर ओपनिंग नहीं लगी तो ओ इट डिडंट वर्क एट ऑल. सो मेहनत तो सभी करते हैं. I think we were just plain lucky, and we still are lucky कि audiences are going to the theaters to watch the film. Genelia, everybody should know this. आप जानते होंगे कि Genelia एक लकी मैस्कॉट है और इन्होंने वेरियस लैंग्वेजेस में, काफ़ी लैंग्वेजेस में पिक्चरें की हैं, और इनका एक रिकॉर्ड रहा है कि हर फिल्म जो लैंग्वेज में इन्होंने किया है, जो डेब्यू किया है, वो सुपर हिट ही रहा है. सो how does it feel to be, and you've done it with Wade seems to be your debut in Marathi, and then you have this impeccable record from Boys onwards to now. How does it feel? Was it stressful? Did it play on your mind even for a bit that, okay, here's yet another debut in yet another language? तो language निकली है. Yeah. No, I think what was playing on my mind is कि after 10 years, will I be able to, act first of all? Will I be able to be back to the camera first of all? So that kind of haunted me here and there. And but having said that, I don't look for results. I just look for the journey. मला जे journey म्हणजे जे journey आपण we go on, ते मला खूपच महत्त्वाचं वाटते की it's important to be most happy on that journey, and I feel that's for me the biggest thing. But yes, having something highly acclaimed and having something that's touched a lot of people's heart makes you feel special. It is the sixth industry. Marathi is my sixth industry, and it's my debut in Marathi, and I'm extremely happy that the film is doing well. So it doesn't break my record of anything. It just helps it grow. Yeah. Six industries. That's. I would have never been able to do this. Yes, it's just to constantly work and be relevant in 6 different languages over the last 20 years is something that is it's amazing. I think as a co-actor, not because I am her husband and we are partners, so I have to be proud, but I think it's a super achievement. It's just not doing films in 6 different languages. It's about connecting with people in the language of that state where people think that this personality is mine, and that is, and as a director I'll tell you, that is a sheer quality of an actor and screen presence that she has on screen, that Thank you you. connect. Correct. I've never told this to her, but yeah, Thank you. because I've never spoken to her as a director. Yeah, really talking. Okay, Riteish, as a director, मुझे एक सवाल पूछना था कि आप वो लेंस के पीछे जब आप एक्शन कह रहे हो, Genelia एक्टिंग कर रही है, वो प्रोड्यूसर भी है जो आपको भूलना नहीं चाहिए, और वो एक्ट्रेस भी हैं, तो वो आपने एक्शन कहा और उन्होंने कुछ कमाल कर दिया. वो तो करती है, वेड में आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, आपको नज़र आ ही गया होगा क्योंकि आप डायरेक्टर हो. लेकिन एज एन एक्टर वो जो इनसिक्योरिटी होती है कि अरे बाप रे, नेक्स्ट शॉट में तो इसके सामने मुझे ही खड़ा होना है, ये मुझे खा जाएगी, अब क्या करूँ मैं, ये वाला चक्कर आपने कैसे संभाल लिया? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हस्बैंड वाइफ की जो एक केमिस्ट्री है वो एक साइड, एक्टर और एक्ट्रेस फ्रेम में क्या करने वाले हैं, ये तो कोई अलग ही गेम है. नहीं, ये अक्सर होता था कि जब Genelia क्या है ना कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, और जब वो परफॉर्म करती है, एंड मैंने पहले भी कहा कि आई एम अ बिग फैन ऑफ हर क्राफ्ट एज एन एक्टर. सो एक तो सीन्स ऐसे लिखे थे कि they were backed strongly for Shravani's character,
और फिर मुझे खड़े रह के रिएक्ट करना था, बहुत बार कम डायलॉग्स भी थे और डायलॉग्स भी थे, और लेकिन क्या था कि जब मैं देखता था कि उन्होंने सीन कर दिया तो मुझे लगता था कि यार ये इसने तो अभी खा लिया अभी। एज एन एक्टर जो आप सही कहते हो कि अरे मैं भी ऐसे क्या कहूँ जो ऐसे एटलीस्ट टक्कर का लगना चाहिए, पर मेरे अंदर का डायरेक्टर बोलता था कि अभी ज्यादा करोगे तो सीन बर्बाद हो जाएगा, सीन को बचाओ, सीन इज मोर इम्पॉर्टंट एंड डोंट ट्राई टू डू। उतना सीन नहीं है. नाही इट्स, आणि कसं आहे की खरंच सांगतो मी तुम्हाला की आणि मी मुद्दामून हे मराठी आणि हिंदीमध्ये दोन्हीमध्ये सांगतोय, कारण आपले काही इथे बंधू आहेत, भगिनी आहेत ज्या मराठीमधून आले तर काही हिंदीमधून, तर मी दोघांसाठी सांगतोय की जेव्हा आपण एखाद्या चांगल्या कलाकारावर काम करतो, आणि ह्या चित्रपटाचं सौभाग्य असं आहे की जे कलाकार ह्या चित्रपटामध्ये त्यांनी काम केले ते खरंच सगळेच उत्तम कलाकार आहेत, आणि शुभंकर पण इथं आहेत. पण जिनिल्यामध्ये कसं होतं की मी त्यांना ऑब्व्हियसली 20 वर्षांनी ओळखतो, त्यांच्यावर मी ह्यापूर्वी पण काम केलेलं आहे, पण कधीतरी वाटतं की बाबा, आणि ज्या पिक्चरमध्ये काम केले त्या पिक्चरमध्ये त्यांनी मला खाल्लंय. तुझे मेरी कसम मध्ये असेल, तेरे नाल लव हो गयामध्ये असेल, आणि हे दोन्ही रिव्ह्यूज जर तुम्ही वाचले तुम्हाला वाटेल की जिनिल्यांचा रोल हा तगडा होता आणि त्यांनी माझ्यापेक्षा चांगलं काम केलं. आता मॉडेस्ट रहते. हा हे माझं चालू आहे सध्या. आणि ह्यावेळेस मला वाटलं की आता मराठीमध्ये आले ना, आता मी दाखवतो, असा विचार करून मी आलो होतो की ही आता माझ्या जमेची बाजू आहे, अब मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अब मराठी में है, मराठीमध्ये मी बघतो, पण आता काय बघतो. आणि त्यांनी जेव्हा काम केलं मला वाटलं इथं पण हेच तोच हाल आहे जो पूर्वी होता. तसं नाही यार रितेश, प्लीज मला एम्बॅरस नाही करायचं. नाही मी ॲज अ डिरेक्टर सांगतोय, कौतुक करायचं म्हणून नाही, पण काय असतं की एखादा चांगला कलाकार जेव्हा तुमच्या समोर काम करतो तेव्हा तुम्हाला कुठेतरी वाटतं की, आणि ग्रोथ प्रोग्रेस, मला असं वाटतं की एक सेन्स ऑफ मॅच्युरिटी 10 वर्षांत त्यांनी जरी काम केलं तरी ह्या कॅरेक्टरमध्ये जी श्रावणीचं कॅरेक्टर आहे ते ॲक्च्युली अतिशय मॅच्युअर कॅरेक्टर आहे. यापूर्वी त्यांनी म्हणजे तेरे नाल लव हो गया किंवा तुझे मेरी कसम त्याच्यासारखं कॅरेक्टर नाही आहे, किंवा इतर चित्रपटात त्यांनी जे कॅरेक्टर्स केलेले जे लोकांना ह्यापूर्वी बऱ्याच भाषेत भावले पण असतील तसं कॅरेक्टर नहीं है. ये किरदार बहुत अलग था जो पहले किरदारों से था, और इसलिए मुझे लगा कि इसमें जो मैच्योरिटी थी वो एज एन एक्टर देखकर आई वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड एंड एक्साइटेड टू वर्क विथ. आणि हे टेन्शन म्हणजे असंच टेन्शन आम्हाला पण यायचं की मॅमने एवढं खाऊन टाकलंय सीन, आता आपल्याला काहीतरी करावं लागणार आहे. पण हे तर झालेलं एक ॲज अन ॲक्टर तुमचा रोल, पण सगळ्यात मोठी भूमिका तुम्ही साकारलीत वेडमध्ये, ती म्हणजे प्रोड्युसरची. मी सांगू इच्छितो की आम्ही जेव्हा कधी म्हणजे हा माझा एक्सपिरियन्स आहे, मी जेव्हा कधी फिल्म्स केल्या आहेत किंवा वेब सिरीज असू दे का काही, तर प्रोड्युसर्स आले की ना थोडंसं आपण नर्वस होऊन जातो की अच्छा हे आले आहेत, आपल्याला जरा छान असं हॅलो नमस्कार, आणि त्यांना असं असतं की हां ठीक आहे बसा, खूप फॉर्मल वातावरण असतं. पण मी ज्या दिवशी पहिल्यांदा जो फर्स्ट डे होता, आपण चेंबूरचं बोलतोय, फर्स्ट डे होता, तर ना एक हँड रिटन नोट मिळाली होती मला की ज्यात सांगितलं होतं की वेलकम ऑन बोर्ड, आणि आपण एकत्र मिळून एक फॅमिलीसारखं एक फिल्म बनवूया आणि खूप प्रेमाने बनवूया, आणि ऑल द बेस्ट, लेट्स डू इट. आणि ती नोट अजूनही माझ्या घरी आहे, माझ्या डेस्कवरती आहे, कारण की ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात आणि ह्या छोट्या छोट्या जेस्चर्स असतात ज्याच्यामुळे आपल्याला ना खूप आपलंसं वाटतं, एखादा प्रोजेक्ट आपलासा वाटतो. आणि तुम्ही हे नेहमीच हे केलं आहे की जेव्हा कधी तुम्ही सेटवर येता तेव्हा असं कधीच वाटलं नाही की अच्छा कोणतरी असं आपण बोलू शकतोय का, किंवा आपण हे काय नाही. वी फेल्ट सो इन्क्लुझिव्ह आणि वी फेल्ट सो वॉर्म की एक ना घरचीच कुठली तरी व्यक्ती आली आहे. आणि यू हॅव ऑलवेज बीन अ फूड सँटा. थँक्यू. थँक्यू. ती एक वेगळा भाग. पण तुम्ही जो एक ॲटमॉस्फिअर तुम्ही क्रिएट केला होता सेटवरती की तुम्ही घराचं कुठलं तरी कार्य करताय किंवा आपल्या घरची फिल्म आहे असं हे सगळ्यांना भासवून दिलं तुम्ही, आणि आम्ही सगळ्यांनी त्या प्रकारेच काम केलंय. थँक्यू. तर ते तुम्ही कशा प्रकारे, लाईक व्हॉट गोज इन साइड युअर हेड, लाईक हाऊ डू यू डू इट? नक्की हा इंटरव्ह्यू कोणाचा आहे मला कळलं नाही, एवढा मोठा प्रश्न तुम्ही विचारला. नो, मला वाटते की ॲज अ प्रोड्युसर जे पण
आमच्या सेटवर काम करते दे शुड बी हॅपी. लाईक आय जस्ट फील की हॅपीनेस खूपच इम्पॉर्टंट आहे आणि एक जर्नी जे आहे दॅट इज व्हेरी व्हेरी लाईक आय सेड बिफोर ऑल्सो, एक जर्नी जे आहे दॅट इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट फॉर मी ॲज अ प्रोड्युसर अँड फॉर रितेश. म्हणजे रितेश पण बिकॉज ही वॉज अ डिरेक्टर मोस्ट ऑफ इट केम टू मी, पण वी हॅव quite particular that everyone should enjoy. Manje ek smile tar we want on everyone's faces, and I think that's the same thing with Ved. As a planned kiva, intent, it wasn't there ki you say that it was great or other people say. Mala fakta asa watla ki एव्हरीवन शुड एन्जॉय इट. आणि फिल्मचं नंतर जे सक्सेस किंवा जे पण आहे म्हणजे तेव्हा आपल्याला माहीत नव्हते की वेड वुड डू वेल, बट वॉट एव्हर इज द आउटकम एव्हरीवन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओव्हर की हे आर फिल्म, इट्स आर फिल्म, इट्स आर वेड. तर दॅट वॉज द ओनली मोटिव्ह while being a producer. I would like to take that a little further and tell Genelia that she don't go with this very sweet, laughing, lovely person that she is, which she is. But when it comes down to the set, she was into such micro detailing, and I'm sure the director would jump in there and say that because she's not a cosmetic producer. So, किसी का birthday हो और एक शूटिंग के बाद एक वीगन केक आना है, वो केक कितने लोग खाएंगे, वो पूरा सेट के लिए वो सेट है या नहीं, सब लोग ठीक है कि नहीं, ये शेड्यूलर भी है, क्लोजेट शेड्यूलर है. अगर एक्टिंग बंद हो जाएगी, सब दुकान बंद होगी, तो शेड्यूलिंग की दुकान तो इट कैन बी ओपन फॉर श्योर, बिकॉज शी इज अ absolutely hands-on producer who gets into the smallest detail, right, director साहब? या मैं I'll tell you कि पहले 2-3 दिन ना मुझे लगा कि ये सब बहुत आसान हो जाएगा, और एज अ प्रोड्यूसर आई जस्ट फील कि मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी था कि मैं क्रिकेट के सीन कुछ शूट कर रहा था और मुझे 3 दिन चाहिए थे, और मैंने कहा कि अच्छा मुझे 3 दिन चाहिए. जब इनको पता चला कि 3 दिन है तो क्विकली मुझे फ़ोन आया, मुझे लगा आपको 3 में से 2 दिन मिल रहे, 1 दिन मैंने निकाल लिया. मैंने आप नहीं कर सकते, मेरे शॉर्ट प्लान है, ऐसे वो सब कुछ नहीं है. जो भी प्लान करना है इंपॉर्टेंट शॉर्ट प्लान कर लो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दो, क्योंकि ये फिल्म में दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू. तब मुझे पता चला कि मतलब ठीक है, अभी जो जिम्मेदारी देनी थी वो भी 2 दिन में बहुत सारी चीज़ें मुझे जो करनी थी वो मैं नहीं कर पाया, बट इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यार आप आराम से काम कर रहे हो फिर पिक्चर ओवर बजट चली जाती है. लेकिन मुझे ये भी कहना है कि जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था जिसके मैंने 1 दिन मांगा था, तब इन्होंने खुद कहा कि इसको आप 3 दिन में शूट करो, बाकी 2 दिन में कैसे एडजस्ट करती हो मेरा काम है. बट सिर्फ प्रोड्यूसर का ये मतलब नहीं होता कि बराबर स्केड्यूल करो, लेकिन बिकॉज शी इज़ बीन एन एक्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो सीन या सीक्वेंस आप शूट करने वाले हैं उसके लिए अगर ज़्यादा सिनेमैटिकली या स्टोरी में अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो उसको आप किस तरह और टाइम देना चाहिए आपको. सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग अबाउट हर. ट्रू. आप लोगों ने जिन्होंने पिक्चर देखी होगी, you Riteish, you're known for your sense of humor, your one-liners, and your career has just been a great example of comic timing and comic roles that you've done. This time as a director, it's a story which has so much soul. There's a romance. It's a love story, but you seem to have got your humor intact. You're telling the story, and in the tale, you have humor all the while. Was this the conscious effort? I mean, did you keep the funny bone alive? बहुत सारे लोगों को लगता था कि शायद अगर मैं जब डायरेक्ट कर रहा हूँ तो उनको लगा मैं कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट करूँगा. इनफैक्ट बहुत सारे इंडस्ट्री के दोस्तों को भी लगा था. और जब मैंने डिसाइड किया था तो मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं बताया था कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. मैं चुपचाप एक स्क्रिप्ट डिसाइड कर ली थी, ये डायरेक्ट करना है, और मैंने शूटिंग शुरू कर दी थी हम लोगों ने. बिकॉज क्या होता है कि आई एम नॉट समवन कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ डिंडोरा पीटो फिर निकलो आगे. जब डिसाइड किया था, एक्चुअली पहले दिन शूट पर हमने अनाउंस किया कि ये फिल्म हमने शुरू की आज. और रोमांटिक ड्रामा पता नहीं मुझे क्यों लगा कि ये फिल्म बनानी चाहिए.
पर मुझे ये ज़रूर लगा था, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि एक ऐसी फिल्म जहाँ पर पूरा परिवार आकर इकट्ठा देख सकता हो, वो मुझे फिल्म बनानी थी. जैसे आपने कहा कि ह्यूमर का कितना इम्पोर्टेंस है, मुझे लगता है कि इंसान के जीवन में हंसी है एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेकर जाती है. एंड वही मुझे आई थॉट कि स्क्रीन प्ले में भी था, जगह भी काफ़ी थी, तो वी केप्ट कमिंग बैक टू सम. अगर सीरियस भी हो तो एक फ़नी चीज़ हो रही है, अगर एक्सट्रीमली रोमांटिक चीज़ भी हो रही है तो यू हैड सर्टन लाफ्टर्स इन द फिल्म. एंड जब मैं थिएटर में देखता हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है. आणि खरं म्हणजे ना, चित्रपट बनवताना जेव्हा आपल्याला वाटतं की एक रोमॅन्टिक ड्रामा बनवायचा आहे, तर त्यामध्ये ज्या लोकांनी वेड पाहिला आहे त्यांना समजेल, ज्या लोकांनी नाही पाहिला त्यांनी कृपया जाऊन पाहावा चित्रपट. की रोमॅन्टिक ड्रामामध्ये खरं म्हणजे फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ हे वेगळे आहेत, त्यातला अप्रोच पण वेगळा आहे, पण नंतरचे ह्युमर पण आहे ना, तो पण बदलत जातो. आणि मुश्ताकनी जे विचारलं की ह्युमर किंवा कॉमेडी किंवा फन हे चित्रपटामध्ये सातत्याने जर असलं ना, तर लोकांची जी जर्नी आहे पिक्चर बघताना ती पण हसत खेळत जाते. कधी तुम्हाला इमोशनल करते, हसवते, कधी तुम्हाला रोमॅन्टिक फील होतं, परत हसवते. चित्रपट तुम्हाला रडवतो, आणि रडवताना सुद्धा क्लायमॅक्समध्ये एक डायलॉग आहे जो आम्ही इम्प्रोव्हाइज केला होता, तो परत मालगाडी. हसवता, मालगाडीचा. आणि खूपच सीन्स असं होतं की आपण एडिटमध्ये कट केले, पण रितेश गॉट इट बॅक. कारण ह्युमर जे आहे, आय थिंक इज ऑल क्रेडिट टू हिम, बिकॉज ही वॉज व्हेरी 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 क्लिअर की म्हणजे एक रोमॅन्टिक ड्रामामध्ये यू हॅव टू हॅव थोडासा लाईट मोमेंट्स ऑल्सो. तर ते जे लाईट मोमेंट्स अँड जे ग्राफ आहे की यु नो ॲट टाइम्स it's very emotional and then you'll suddenly get a laugh. I think honestly it is his directorial touch that he brought to it. Okay. मला असं एक म्हणजे मीडियाकडून आपण प्रश्न घेऊच, पण मला एक एक छोटीशी गोष्ट तुम्हाला विचारायची आहे की फिल्ममध्ये एक डायलॉग आहे की आपल्यामधली प्रत्येक गोष्ट मला आठवते, तुला आपल्यामधला एक क्षण सुद्धा आठवतोय का, श्रावणी म्हणते सत्याला. तर ह्या 20 वर्षातला असा तुमच्या दोघांसाठी कुठला एक क्षण आहे जो तुम्ही आयुष्यभर लक्षात ठेवाल, की जो तुम्ही कधीच नाही विसरू शकणार? Yeah, a moment you will cherish. If you have to just choose one moment, In 20 years, yes, absolutely, it's a tough one choice. moment that I cherish. Yep. माझं फर्स्ट डे म्हणजे 3 जॅनला जेव्हा मी फर्स्ट टाइम लातूरला गेले होता, आय थिंक दॅट वॉज माय फर्स्ट टाइम मी बघितलं म्हणजे दिस काइंड ऑफ युफोरिया, दिस काइंड ऑफ क्रेज. माय फर्स्ट फिल्म, थर्ड ऑफ जॅन 2003. then it was amazing to see the love then, and I think again 20 years later to see that same love for me was the biggest moment. म्हणजे I've always known Riteish to be someone who's always had this, but just to see it with, म्हणजे जसं श्रावणीचं कॅरेक्टर आहे की there are no conditions, no no reasons, they're just pure love. म्हणजे तसंच I have noticed Riteish getting that kind of a plot, and I think with both the films I was lucky to be his first heroine in his first film. आणि जेव्हा वेडचा टाइम आला, आय एम अगेन हिज फर्स्ट हिरोईन. सो आय थिंक फॉर मी दिस वॉज माय दॅट क्षण. माझ्यासाठी खरं म्हणजे 20 वर्षात बऱ्याच काही गोष्टी घडल्या, चांगल्या गोष्टी घडल्या, सुखद गोष्टी घडल्या, पण असा जर एक क्षण असेल ना, तर मला वाटतं की हा जो क्षण आहे जेव्हा